अप्रतिहत प्राधान्य मोर त्रिभुवने नाग नर यक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर मो आतंके सर्वे थरहर এই প্রেঞ্চ বাহুবলে উৎপাটন করি মুখবিলাস ভৃত্যপণে খটাইলি অমর মণ্ডলী ঐশ্বর্য অতুলনীয় স্বর্ণপুরী লঙ্কা মোর ব্রহ্মাণ্ডে বিদিত তথাপি অতৃপ্ত মুহি ক্ষুণ্ণ চিন্তাগ্রস্ত এ পর্যন্ত সরি নাহি ମୋ শ্রেষ্ঠ বিজয় সেই দিন সেই সুযোগর প্রতীক্ষারে রহিছি জাগ্রত বলে বলে অথবা কৌশলে শত্রুরূপে আকর্ষিবি ব্রহ্মাণ্ডপতি দেব বৈরী এ রাক্ষসপুরে সেই হেব মোহ চরম তৃপ্তি আজীবন সাধনার দুষ্প্রাপ্য সাফল্য আর সেই হেব দুর্জয় রাবণর শ্রেষ্ঠ জয়যাত্রা। ए कंठस्वर को ओडिशा रे किए बा न जाने बेतारठ चलचित्र मंच नाटकरू सीरियल सबुथिरे शुणिबाकु मिलिछि एही स्वर से हेले वरिष्ठ कलाकार विनायक मिश्र। केतेबेले से जणे अनुभवी बापा तो आउ केतेबेले राय शुणाउथिबा जज पुणे आउ केतेबेले स्टेथो पकाय डाक्तर साजिछंती। तुम्हारा रुपया ले लो, घबराओ मत बेटा। दीर्घ 3 दशंधि धरी ओडिया नाटक सिनेमा और धारावाहिक अभिनय करी साउंटिछंती अनेक प्रशंसा। तते गोटे काम करबा को पड़िबो बेटा, मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो विक्रम और आदमी मुझे जान से मार डालेंगे। ले चलो बेटा। ठीक अच्छे चाचा, चलो मो संगे। चलो चलो। स्कूल रे नवम श्रेणी रे पढ़ुथिला बेले बाणहरण नाटक रे शकुनी भूमिका रे चमत्कार अभिनय करी समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करथिले। परे नाटक तांकर प्रवृत्ति पालटिला। सरकारी चाकरी भितरु टिकिए मुह काढ़ी से अभिनय पे बाहरी पड़ुथिले। 80 दशक मोगल तामसा तांकर अभिनय देखि स्तब्ध हो जाउथिले दर्शक। प्राय 100 नाटक से अभिनय करिसेंती। आकाशवाणी रे तांकर गंभीर स्वर श्रोतांक निकट रे तांकर लोकप्रियता बढ़ाइछि। वर्ष वर्ष धरी तांकर अभिनय लोकंकु देई आसुछि अनेक मनोरंजन रो खोराक। आम निज घरटा एक्चुअली नयागढ़ किंतु मामू घर रणपुर तेणु मु मामू घरे जन्म होती 1950 मसीह आ पिला बेल रणपुर रे बढ़ी नयागढ़ रे बढ़ी बेसी बढ़ी रणपुर खंडपड़ा क्या मो नना शिक्षक थे हाईस्कल शिक्षक थे कृपा सिंधु मिश्र तेणु तंकर जुआड़े ट्रांसफर हुए सियाड़े आम जाऊ कि बेसी पिला जनता कटी रणपुर रे मणिनाग पहाड़ तले रणपुर पुराणा गड़जात मो मामू घर से बेस समय से कटी पाठपढ़ा रणपुर हाईस्कल खंडपड़ा भी किसी पढ़ी अष्टम नवम बोधे पढ़ी पुरी कॉलेज गली कॉलेज पुरी गली आगे साहित्य शिक्षक तापर पिला बेले से गाँव में छोट छोट ड्रामा सब से टाणी किंतु मु सेत बेले पिला बेले रेडियो नाटक शुणे मंच नाटक देखे आम जड़े थे आर्ट टीचर भागीरथी पात्र से मोर प्रथम गुरु स्कूल रे नाटक शिखाऊे से सप्तम अष्टम नवम दशम सबु वर्ष मु करी पुरस्कार पाई से बड़ नाटक नुह एकांकिका गुड़ाक हुए प्राय आउ तेणु से स्कूल कैरियर रु प्रभावित होती अभिनयटा दर्शक प्रशंसा करती ए भल कर भुवनेश्वर आसला आम सब क्लब मानक जॉइन कली से आउ टे परिव्याप्त है अभिनय क्षेत्रटा ये गोटे अभिनय नाट्य संस्था आम कलु आ गोटे आरोहण आ गोटे राजधानी पाठागार आमर 4 नंबर जो क्वार्टर्स पाई प्रत्येक वर्ष नाटक हुए आनुआल फंक्शन रे पौराणिक इतिहास गुड़ाक मन रही जाए क्या मस मस रिहर्सल चले घोषिया पड़े क्या डायलग आप मंचरे जदि प्रम्पटिंग उपर निर्भर कले निजे अपदस्थ हो कि गोटे ऑडियंस को सुभिज आजिकल तो भारी नाटक गुड़ाक देखिए प्रम्पटिंग हेनी मस मस रिहर्सल कि बढ़िया सक्सेसफुल हो ड्रामा गुड़िक जदि साइड रु प्रम्पटिंगटा है बेले बेले एत सेंसिटिव माइक्रोफोन प्रम्पटिंग गुड़ाक ऑडियंस को शुभे तो लोक मैंने भल पाती मु प्रम्पटिंग के निर्भर करनी क्या मुझे शीघ्र मन रखिपे डायलग गुड़ाक तो एमती नाटक प्रति गोटे तो श्रद्धा था दूरदर्शन आकाशवाणी
ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ଯେତେବେଳେ କଲି ଛୁଟି ଦିନରେ କଲି କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଉପର ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଆମର DAG କି ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଅଫିସର ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ, କାରଣ ଅଫିସ ନାଟକରେ ବି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ମୁଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ମୁଁ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ କାମ ମୁଁ କରିଦିଏ, କାମରେ କେହି ପେଣ୍ଡିଂ ରଖେନି କାମ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଏ ମୁଁ। ନନା ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଯଦି ରେଡ଼ିଓରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସା ଶୁଣିବେ, ରେଡ଼ିଓ ରଖିବେ କାନ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ, ରେଡ଼ିଓ ଆଜି ବିନାୟକ ଡ୍ରାମା ହେବ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ନାଟକ କରିବା ପରେ ଆଗ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଇକିରି ବସେ ମୁଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଭାରି ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ, ଗାଁ ମଜଲିସ୍, 2-4 ଜଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଥିବେ। ସରପଞ୍ଚ ତ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ, କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସେଇଟା ବି ଫାଲରେ ଦେଖନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ନାଟକ ସେ ବେଶୀ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ବି ଏନକରେଜ କରନ୍ତି ମୋତେ। ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଲି କହିଦେଲି। ସେ କହିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ'ଣ, ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଗୋଟେ ସତର୍କ କହିଲି, ମୋ ସତ କଥା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଆମେ ଅନେକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଲି କହିଦେଉଛେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ତେଣୁ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବଳବତ୍ତର ରହିଲା। ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କୋଉଟା ଇଏ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ ନହେଲା ଡାଇଲଗ୍ ଥର ବି ଠିକ୍ ଆସିବନି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋ ନନାଙ୍କର ଅବଦାନ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ତ ହେଇଗଣି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ଆତ୍ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହି। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ବାଣୀଚିତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜେନା। ସେ ବି 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଗଲେଣି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲେ, ବୟସରେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲୁ ଆମେ। ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏଜିରେ କରୁଥିଲି। ସିଏ ଥରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମ ଭଏସ୍ଟା ଭଲ, ତୁମେ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଉନ। ମୁଁ କହିଲି ଦେବା, କ'ଣଟା ନିୟମ ନା, ମୁଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆଣିଲେ। ମୁଁ 74 ମସିହା କଥା କହୁଛି, ମୁଁ 73-74 କଥା। ସେତେବେଳେ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି 20 ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ବୋଧେ 250 କି 300 ଅଡ଼ିସନ୍ ଫିସ୍। ଅଡ଼ିସନ୍ ଫିସ୍ 2 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆକାଶବାଣୀ AIR କଟକ ପଠାଇଦେଲି, 2 ଟଙ୍କା ଏମଓ କରିଦେଲି, ଏମୋ ରିସିପ୍ଟଟା ଆଟାଚ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମାସେ ପରେ କଲ୍ ଆସିଲା। କଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। କାରଣ ରେଡ଼ିଓକୁ ଗଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 74 ମସିହା, ମୋତେ ସେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ 76 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏତିକି 52 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆକାଶବାଣୀର କୌଣସି ନାଟକ ମିସ୍ କରେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଆସେ ପ୍ରାୟ କିଛି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିନି ବା ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିନି। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି। ରେଡ଼ିଓରେ ସେମିତି ଯେତେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଧରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମହିରାବଣ ବଧରେ ମହିରାବଣ, ମହିଷାସୁର, ଏଭଳିଆ ରୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସେ। ଆକାଶବାଣୀ ହେଉ ବା ମଞ୍ଚ ହେଉ, ସେଇ ରୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଆସେ ମୋ ଭଏସ୍ ପାଇଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ଥିବ, ହସ ଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ମଦର ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣେ ମୋ ବୋଉ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ। ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କାହିଁକି କରୁଛୁ, ମାନେ ସେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କ'ଣ ସବୁଥିରେ ମରିଯାଏ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋର ଚଏସ୍ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର କରେ ମୁଁ ସବର ଚରିତ୍ର ବି କରିଛି, ରେଡ଼ିଓରେ ଅନେକ କରିଛି। ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରାମା, ମାନେ ପୌରାଣିକ ନୁହେଁ, ଐତିହାସିକରେ ଭଲ ପ୍ଲେ କରିଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ଯେଉଁଟା କରେ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ କରୁ ଯାଇକିରି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କଲି ମୁଁ, ସାମୁଏଲ ସାହୁ, ବାବି, ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ଇଭିନ୍ ଝରଣା ଦାସ ବି ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଡ୍ରାମାରେ ପରେ ଝରଣା ଦାସ ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହେ। କାହିଁକିନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିର ପାହାଚରେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର 52 ଇୟର୍ସ ମୋତେ ଡାକି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋ ଅନୁଭୂତି କହିଲି। ତେଣୁ ଆକାଶବାଣୀର ସ୍ମୃତି ବି ବହୁତ ଅଛି। ସିନେମାକୁ ଆସିଲି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ତେଜ ଡାକିଥିଲେ ମୋତେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଫିଲ୍ମ ବାସନ୍ତୀ ଅପା। ସେଇଟା ବେଶୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିନି, ସେଇଟା ବହୁତ ଡେରିରେ ତା'ର ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ସେଇଟା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖେ ତା'ର ହେଇଥିଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, କାଶ୍ୟପ, ସେ ମୋ ଗୁରୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଇଗଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳାରେ ମୋ ଭଏସ୍ ଦେବାକୁ ଆଗ ଗଲି ମାଟ୍ରାସରେ। ଫାଷ୍ଟ ଭଏସ୍ ସେଇଟା, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳାରେ ଦେଲି ମୋ ଭଏସ୍, ମାନେ ଖୋଲଣା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ କାହାଣୀଟି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରବି କିନାଇଙ୍କର ବି କଲି, ବହୁତ ଫିଲ୍ମ 8-10ଟା ଫିଲ୍ମ କଲି ତାଙ୍କର। ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କଲି, ଗୋବିନ୍ଦ ତେଜଙ୍କର, ମହମ୍ମଦ ମହସିନଙ୍କର କରିଛି। ତାପରେ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କରିଛି 3-4ଟା ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ରାଜୁ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଆମର ପପୁଲାର ଇଏ, ସେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ ବେଳେବେଳେ, ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଟିଙ୍ଗା ଲୋକ ସେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ସେ ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛୁ ଆମେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ମାନେ ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ତ ବେଶୀ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ସେମିତି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ବେଶୀ ଭଲ ଦେବୁ ବୋଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ମୁଁ ଇଏ କରିଛି। ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି, ସିରିଏଲରେ କରିଛି, ଫିଲ୍ମରେ କରିଛି। ଆଉ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ 2 ମାସ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଗଲା, ମୋ ଅଫିସରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା 8ଟାରୁ 12ଟା କ୍ଲାସ୍, 8ଟାରୁ 1। ତେଣୁ ମୁଁ 2 ମାସ ଯାଇଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଗଲା 75 ନା କେଉଁ ମସିହାରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଅଜିତ ସାର୍ ଆଉ ଅଜିତ ଦାସ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଜଣକ ମୋ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଦେବୁ ବୋଷ ଆଉ ମୋଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ମିହିର ବାବୁ ହେରିକା ତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏକଦମ ପପୁଲାର। ଆଉ ହରବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିନୟ କରିଛି ତାଙ୍କ ଇଏରେ। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରିନି। ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ। ମୋର ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ସିରିଏଲ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ସୁଟିଂ କରୁଛି କଟକରେ, ସେଇଟା ହେଉଥିଲା ସିଡିଏରେ, ନନ୍ଦଲାଲ ମହାପାତ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର। ସେଇଟା ଭଲ ଇଟିଭିରେ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ସିରିଏଲ୍ ସମାନ୍ତର। ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ନମ୍ରତା ଦାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ତ ଚାଲିଗଲାଣି। ଉଷା ହେଇଥିଲା ମୋ ବୋହୂ ଉଷସୀ। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ମଦର ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲା, ବୋଉ ମୋର ଚାଲିଗଲା। ମୋ ପାଖେ ଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଥିଲି ମୁଁ, ଗୋଟେ ଘର ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ, ମୁଁ ସୁଟିଂରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଫୋନ୍ ଗଲା ମୋ ପାଖକୁ, କ'ଣ ନା ଏମିତି ବୋଉ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲେ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ଅଚେତ ହେଇଗଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସିଲି ସୁଟିଂ କ୍ୟାନସଲ୍, ସେଇଠି ଇଏ କରିଦେଲେ, ମୋର ପ୍ୟାକଅପ୍ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆସିକିରି ବୋଉକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଚେତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, 6-7 ଦିନ ଅଚେତ ହେଇକିରି ସେ କୋମା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଲା, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଲାନି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି, କାହିଁକିନା ସେ ସିରିଏଲ୍ଟା ଅଧା ହେଇଥିଲା। ମୋର ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଏଇଥିରେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପୁଅ, ମୁଁ ତ କ୍ରିୟା ଧରିଲି, ମୋତେ ଲଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ତା ରାଇଟର ଯେ ନନ୍ଦଲାଲ ମହାପାତ୍ର, ସେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଚେଞ୍ଜ କରି ଏମିତି ସେଇ ଲଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିବ। ସତ କଥା କହୁଛି, ଏ ଲାଇନ୍ରେ ପଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଯଦି ଚାଲିଲା, ଗୋଟେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ହେଲି, କ'ଣ ସେ ପୂଜାରୀ ଚାଲିଲା। ଡାକ୍ତର ହେଲି ତ ଖାଲି ଡାକ୍ତର, ଜଜ୍ ହେଲି ତ ଖାଲି ଜଜ୍। ପପୁ ପମକୁମର ସେଥିରେ କଲି ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜମରେ ଅର୍ଡ଼ର ଚାଲିଲା ସେ। ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ ସେଇଟା ହେଲା ପରେ 2ଟା ନା 3ଟା ଫିଲ୍ମରେ ବି ଜଜ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି। ଗୋଟିଏ ମା ଗୋଜବାଇନରେ ବଡ଼ ଚରିତ୍ର କରିଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ନମ୍ରତା ଦାସ ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ଅନୁ ଥିଲା, ଅନୁର ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀର। ଆଉ ତାପରେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ସେ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଲା ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ ଏବଂ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ନିଏ। ଚରିତ୍ର ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ତୋଷାମତ କରିନି ବା କାହାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇନି, ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦିଅ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ। ଆଉ ନାଟକ ଫାଟକ ସବୁକୁ ଇଏ କରିକି ତ ମୁଁ ପରେ ବି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲି ସେଇ ଅଭିନୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ମନ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ପରିବାରକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅବହେଳା କରିନି କେବେ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସହଯୋଗ ପାଏ। ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ମିଳେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ରାତି ଅଧରେ ବେଳେବେଳେ ଫେରେ, ବେଟାଇମରେ ଫେରେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବି ରାତି ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯଦି ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଏ। ସହଯୋଗ ମିଳିଛି, ପରିବାରରୁ ସହଯୋଗ ନ ମିଳିଲେ ଏ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ହେବନି। ସତ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୋର ଚା 2 କପ୍ ଛଡ଼ା ମୋର କିଛି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ନୁହେଁ। ପାନ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇନି, କି ଗୁଟୁକା ଖାଇନି, କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ବ୍ୟବହାର କରିନି। କାରଣ ମୋ ନନା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛୁ। ମିଠା ପାନଟି କେତେବେଳେ ଖାଇଦେଇଛି, ସାଦା ପାନ, ଚା 2 କପ୍ 5 ଥର ପିଏନି, ସକାଳେ ଥରେ, ଉପରବେଳା ଥରେ। ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଜିକାଲି ଅକାଳରେ ଯେଉଁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ, ଦୁଃଖ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହିଛି, ନିଶା ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। କାରଣ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବା ବା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେଉଁ କଳାଟା ଆମ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ।
ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଭଏସ୍ଟା ରହିଛି ସେ ଭଳିଆ 76 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି କାରଣ ଆଗେ ଯେଉଁ ଦମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାବଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରିଥିଲି ଏବେ ମୁଁ ସେଟା ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସାହସ କରିପାରିବିନି କାରଣ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଧରନ୍ତୁ କରିବା ଏ କରିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ଜନ କରିବା ଆଉ ଚାଲିଛି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଞ୍ଚଟା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଏସ୍ରେ ବି ପାଇଛି ମୁଁ କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସିରିଆଲରେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକିଲେ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଭଏସ୍ ବି ଦେଇଛି ମୁଁ ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛି ଅନ୍ୟ ସେଥିରେ ଜୟଦେବର ଫାଦର ହେଇଥିଲି କିମ୍ବା ଉତ୍କଳ ରାଜା ହେଇଥିଲି ଅନ୍ୟ ରେବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଡବିଂ ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ କଲି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ସେ ଜଣେ ଭାରି ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ କରିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଲି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶାଇ ଦିଏ ତାଙ୍କ ଫିଲିଂ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଇମୋସନ୍ଟା ସେଇଟା ନେଇକରି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମିଶିଯାଇଛି ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ କହିଛି ଭାଇ କାଳେ ମିଶାଇ ଦେଉଛ ତୁମେ ତାରା ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲି ରାମାୟଣରେ ହନୁମାନ ତାରା ସିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟାକରେ ବି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧାରାବାହିକ ସେଥିରେ ମୁଁ 2ଟି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଦେଇଛି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲି ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମହାଭାରତରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଲମ୍ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୁରା ମଞ୍ଚରେ କମିଯାଇଛି ତେବେ ସେ କରୁଛି ଏବେ କରିଥିଲି ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସେ ଆମର ଆରୋହଣ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ନାଟକ କରିଥିଲି ମୁଁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କରିଥିଲି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଟକ କରିଛି ବିଶେଷ କରିପାରୁନି କାରଣ ରିହର୍ସାଲଟା ମିନିମମ୍ 15 ଦିନ ବା ମାସେ ତ ହେବ 15 ଦିନ ରିହର୍ସାଲ ନ କଲେ କରିହେବନି କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆମେ କହିବା ନା ଆମେ ଯାଇ 4 ଦିନ ଆଗରୁ କରିଦେବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବ ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ମୋର କମିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କରୁଛି ମୁଁ ଭାରି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ପିଲାବେଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରେୟାର କରୁ ତାପରେ ମୋ ନନା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇକି ଆସିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିବେ ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣାଗୁଣି ବୋଲି କହନ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାକୁ ଶୁଣୁ ଆମେ କି ସକାଳୁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ ଯେଉଁଟା ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିବେ ପ୍ରଭାତେ ସ୍ମରେ ନିତ୍ୟମ୍ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗାକ୍ଷର ଦ୍ୱୟଂ ଆପଦ ତସ୍ୟ ନଶ୍ୟନ୍ତି ତମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଯଥା ଏଇଟା ବୋଲିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଏବେ ସେ ଭୁଲିଗଲେନି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ବି ମନେ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲେଇବା 6 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଥିଲା ସେ ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇକିରି ଦୁର୍ଗା ସହସ୍ରନାମ କରେ ଏବେ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଟିକେ କମିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକ କରେ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକ ବି ମୁଁ ପାଟି କରି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରାଜିତ କଲାଚିତ କାଳୀ ନିତର ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କରବ ମୁଦାଭୀରି ନାରୀ ବଦନ କମଳା ସ୍ୱାଦ ମଧୁପ ରମା ସମ୍ଭବ ବ୍ରହ୍ମା ସୁରପତି ଗଣେଶାର୍ଚିତ ପଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଉତ୍କଳୀୟ ପଦ୍ୟାନୁବାଦ ବି ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିଲେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତ ପ୍ରଥମ ପଦର ହେଉଛି ଦିନେ ଯାଇ ଯମୁନା ତୀର କୁଞ୍ଜ ବନେ ବଂଶୀରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମ ମଧୁ ପିଉଥିଲେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଜାପାଦ ଗଣେଶ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ରମା ଇନ୍ଦ୍ରେ ହୋଇ ପୂଜିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନେତ୍ରପଥଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର ସତତ ଏସବୁ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକର ପୁରା ଶ୍ଲୋକ ବି ମନେ ରଖିଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଆକାଶ କରୁଥିଲି ଯେଉଁ ଶାସନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ତାର ଡାଇଲଗ୍ ରାଇଟର୍ ଥିଲେ ବିଜୟ ଭାଇନା ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଇଗଲେଣି ସେ ବିନାୟକ କରୁଛି ତା ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଦିଅ ସେ ବୋଲିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପୁରେଇବେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା ଆରେ ତମେ ବୋଲିବ ତମେ କ'ଣ ବାମୁଣିଆ ଲୋକ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିବନି ଶ୍ଲୋକ ବି କରିଦିଏ ଆଉ ବହୁତ ଯେଉଁ ଡବିଂ କରିଛି ପୁରୋହିତ ସ୍ତୋତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଇଏ ହୁଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭଏସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ସେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମଞ୍ଚରେ ତ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କାରଣ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଥିଲା 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା 3.5 ଘଣ୍ଟା ଏବେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି କାରଣ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବସିବା ପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ରଖି ନାଟକ ଆରମ୍ଭ 8 ଆଉ ଯଦି ଲମ୍ବା ନାଟକ ହେଲା ସରିଲା ବେଳକୁ 10 ସାଢ଼େ 10 ଲୋକ ରହିବେନି 9ଟା 9:30 ପରେ ଗୋଟେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତ ନାଟକ ସୁଦୀର୍ଘ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାଟା ଲୋକଙ୍କର ବି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଲୋକ ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ରାତି ପାଇକିରି ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାଟକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ 1 ସେଟ୍ ପ୍ଲେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ରେ ବି ନାଟକ ତା ଭିତରେ
ଦୁଇ ତିନିଟା ସେଟ୍ କରିକି ଲାଇଟିଂ କରିକି ନାଟକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗେ ସବୁ ମଞ୍ଚ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସିନ୍ ଉଠୁଥିଲା, ସିନ୍ ଟଣା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ବି ହେଉଛି, ମଲ୍ଟି ଇଏରେ ହେଉଛି, ମାନେ ଆଣିକିରି ସବୁ ସେଟ୍ ଥୋଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ହୁଏ ଏବଂ ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ନାଟକ ଫ୍ଲୋରେ ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ୱାନ୍ ସେଟ୍ ଯେଉଁଟା ହେବ ଖାଲି ଲାଇଟିଂ ଉପରେ, ସେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଆଦୃତ ହେଉଛି। ଭଲ ଭଲ ନାଟକ ଏବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ, ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବେ। ଆଉ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିଲେଣି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ନାଟକ ହେଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେନି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା, 2 hours ବା ଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍, 1.5 ଘଣ୍ଟା, ଯେତେ ଭଲ ନାଟକ ହଉ, ଡେରି ହେଇଗଲେ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଘରକୁ ଫେରିବେ ଲୋକ, କିଏ ରିକ୍ସାରେ ଯାଇଥିବ, କିଏ କ'ଣ ବସ୍ରେ ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ନାଟକ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଉ ସିନେମା ବି ସେୟା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ଟିକେ ମଝିରେ ଡାଉନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବି କଲେଣି। ଦୂରଦର୍ଶନ ଧାରାବାହିକ ବି ଭଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସେ ଚିରାଚରିତ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଇଏ ସିନେମାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛେ ଭଲ ସିନେମା ଗୁଡ଼ାଏ ଆସୁଛି। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାଟାର ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଆଶାବାଦୀ ହେଉଛି ଯେ ସିନେମାଟା ଚାଲିବ ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପୁଷ୍କର ଫିଲ୍ମଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ବା ବାବୁସାନ ଯେଉଁଟାର ଭାରି ପପୁଲାର ହେଲା, ଆଉ ନବକଳେବର ବି ଦେଖିଲେ, ପୌରାଣିକ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସବୁ ଏବେ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ଦୂରଦର୍ଶନ ଯାହା ହଉ, ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଇଭେନ୍ ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ମୁଁ କହିବି, ସେ ବି ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଆମର ଇତିହାସ, ଏଇଟା ସବୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଗଲେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ଆଉ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ନାଟକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ବି ତ ଫେରେ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତେଣୁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଅବସର 16 ବର୍ଷ ହେଲା ନେଲିଣି ମୁଁ, 2010-11 ରିଟାୟାର କଲି। ଅବସର ସମୟ ଏମିତି ପେପର ପଢ଼ିବା, ଟିଭି ଦେଖିବା, ବହି ପଢ଼େ, ନାଟକ ବହି ପଢ଼େ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ନାଟକ ଯାଇକି ଦେଖେ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ। ବହୁତ ନାଟକ ତ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି, ସବୁଗୁଡ଼ା ନ ଯାଇପାରିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନାଟକ ଯାଇକି ଦେଖେ। ଏମିତି ସମୟ କଟେ। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଟିଭି ଦେଖେ, ଖବରକାଗଜ ପଢ଼େ, ଆଉ ପୁରୁଣା ନାଟକ ଫାଟକ ବହି ବି ପଢ଼େ। ଏଇଭଳିଆ ସମୟ କଟେ। ମଙ୍ଗଳମ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁର୍ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂଦନ, ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ, ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ, ମାଧବୋ ମାଧବ ବାକ୍ୟଂ ମାଧବ ମାଧବ ହରି, ସ୍ମରନ୍ତି ସାଧବା ନିତ୍ୟଂ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ମାଧବ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ ବା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏତିକି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।